ڈیل کارنیگی صاحب کہتے ہیں کہ جرمن کہاوت ہے کہ سب سے سچی خوشی ایک کمینی خوشی ہوتی ہے۔ ہائے ہائے، ایک سچی خوشی کمینی خوشی کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی طرح رائٹر یہ کہتا ہے کہ شاید بعض لوگ اپنے دوستوں کی ناکامیوں سے ان کی کامیابیوں کی نسبت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو دشمن چاہیے تو اپنے دوستوں پر سبقت لے جانا شروع کر دیں، لیکن اگر آپ کو دوست چاہیے تو اپنے دوستوں کو آپ پر سبقت لے جانے کا موقع دیں۔ اچھے تعلقات ساتھیو، اچھے تعلقات احساس کمتری اور احساس برتری کے درمیان توازن سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔ سقراط کا راز، اچھے تعلقات کے لیے سقراط کا ایک بہترین راز ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں ڈیل کارنیگی صاحب کی کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل پہ۔ ساتھیو، لوگوں کو یا دوسروں کو ہم خیال بنانے کے طریقوں پہ بات ہو رہی ہے۔ ڈیل کارنیگی صاحب کہتے ہیں کہ جرمن کہاوت ہے کہ سب سے سچی خوشی ایک کمینی خوشی ہوتی ہے۔ ساتھیو، یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ سچی خوشی کمینی خوشی کیسے ہو سکتی ہے؟ رائٹر کہتا ہے کہ جرمن والے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے سچی خوشی پتہ کب ملتی ہے، کیسے حاصل ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے سچی خوشی ہمیں ان لوگوں کی مصیبتوں، ان لوگوں کی پریشانیوں، ان لوگوں کی مجبوریوں کو دیکھ کر حاصل ہوتی ہے جن لوگوں سے ہم بہت زیادہ حسد کرتے ہیں۔ یعنی جرمن والے یہ لوگ، جرمن کہاوت ہے، جرمن والے یہ کیا سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے سچی خوشی تب ملتی ہے جب ہم ان لوگوں کو مصیبت اور پریشانی میں دیکھتے ہیں جن سے ہم حسد کرتے ہیں۔ اس کو کمینی خوشی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، تو رائٹر کہتا ہے کہ ہاں، یہ انسانی شاید خصلت بھی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ تجربہ ہوگا، میچورٹی تو یہی سے کہتی ہے نا، کہتا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا تجربہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے دوستوں کی کامیابیوں سے زیادہ خوش نہیں ہوتے۔ ٹھیک، کہتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، یعنی چلو بعض لوگ ایسے ہیں، شاید ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ وہ دوستوں کی کامیابیوں سے زیادہ خوش نہیں ہوتے جتنے وہ دوستوں کی ناکامیوں کو انجوائے کرتے ہیں، جتنا وہ دوستوں کی ناکامیوں پر خوش ہوتے ہیں۔ اور شاید یہ بات کہیں نہ کہیں ٹھیک بھی ہے۔ یہ 3 ایڈیٹس میں بات بیان کی گئی ہے نا؟ تو یہ ہیومن نیچر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اصل میں اسلام سے بات ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی سے یہ قول جوڑا جاتا ہے کہ بہت مشکل ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول جوڑا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بہت مشکل ہے اپنے دوست کی کامیابی پر خوش ہونا۔ ٹھیک ہے، تو ساتھیوں 2 باتیں آج کی ہوگی۔ تیسری بات، رائٹر کہتا ہے کہ اگر آپ کو دشمن چاہیے تو اس کا بڑا آسان سا فارمولہ ہمارے پاس ہے۔ رائٹر کہتا ہے کہ دشمن بنانا بڑا ہی آسان ہے۔ ٹھیک ہے، اگر دشمن بنانا ہے نا تو اپنے دوستوں کو نیچا دکھانا شروع کر دیں، اپنے دوستوں کے اوپر سبقت لے جانا شروع کر دیں، اپنے دوستوں سے مقابلے بازیاں شروع کر دیں۔ کہتا دیکھیے گا کتنے دشمن آپ کے پیدا ہوتے ہیں، منٹ لگے گا۔ ٹھیک ہے، کہتا یہ ہیومن نیچر ہے۔ جب ہم دوستوں سے مقابلے بازی میں آ جاتے ہیں، دوستوں سے مقابلہ بازی کرتے ہیں، دوستوں پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم دوستوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ہی ہم دوستوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں ساتھیوں، تو ہم اپنے دوستوں کو اپنے دشمن بنانے کا آغاز کر لیتے ہیں۔ ٹھیک، تو ساتھی رائٹر کہتا ہے کہ اگر آپ کو دشمن چاہیے تو دوستوں سے مقابلے بازی شروع کر دیں، لیکن اگر آپ کو دوست چاہیے تو پھر دوستوں کو اپنے سے آگے نکلنے کا موقع دیں، دوستوں سے ہارنا سیکھیں،
दोस्तों के साथ मुकाबले बाजी से बाज रहें, दोस्तों को आपसे जीतने का मौका दें, दोस्तों को आगे बढ़ने दें, उनको अपने एहसास बरतरी को जिंदा रखने दें, एहसास बरतरी को पनपने दें। जब आपके दोस्त बरतरी का एहसास में रहेंगे, जब आपके पास आस पास होते वो अपने आप को बरतर, आला या बेहतर महसूस करेंगे तो वो आपके साथ दोस्ती रखेंगे। लेकिन जो ही उनको ये एहसास होगा कि जब भी आपसे मिलते हैं तो आप उनकी इंसल्ट ही करते रहते हैं, आप उनको कमतर ही समझते हैं, आप उनसे बातचीत में जताते रहते हैं कि आप कमतर हो, तो फिर वो आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो साथियों इसीलिए हमने कहा कि अच्छे ताल्लुकात भला क्या हैं? अच्छे ताल्लुकात हैं एहसास कमतरी और एहसास बरतरी के दरमियान तवाज़ुन। ठीक, अच्छे ताल्लुकात क्या हैं? एहसास कमतरी और एहसास बरतरी के दरमियान एक तवाज़ुन का नाम है। कैसे भला? इसी से ले लेते हैं। राइटर ने कहा है कि दोस्तों को सबकत ले जाने दें, यानी उनको आपके आसपास होते हुए बरतरी का एहसास हो, अच्छे होने का एहसास हो, तो ये एहसास बरतरी है। अगर आप अपने दोस्तों को झिड़कते रहें या किसी भी बंदे को झिड़कते रहें, उसको तंग करते रहें, ताना मारते रहें, या उसको कम से कम ये एहसास दिलाते रहें कि हम आपसे बेहतर हैं, आप हमसे कमतर हैं, तो जब आपने एहसास बरतरी को मजरूह कर दिया और उनको कमतर बना दिया, यानी बैलेंस खराब कर दिया, ठीक है, वो विन विन वाली सिचुएशन है ना। 7 हैबिट्स में, 7 हैबिट्स में क्या कहा गया है स्टीफन आर कोवी साहब ने? उन्होंने कहा कि विन विन, थिंक विन विन, यानी पहले अगले का फायदा फिर आपका फायदा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अच्छे ताल्लुकात तो तभी बनते हैं। लेकिन राइटर ने कहा है कि अगर आप क्या करते हैं, अपने आप को बरतर बना लेते हैं और अगले बंदे को कमतर कहना शुरू कर देते हैं, या उसको एहसास दिलाते हैं, उसको ये इंप्रेशन देते हैं कि तुम कमतर हो, तो फिर क्या होता है, वो ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो राइटर ने बड़ी अच्छी बात कही है, कहते हैं कि अच्छे ताल्लुकात पता क्या हैं? एहसास कमतरी और एहसास बरतरी, इन दोनों के दरमियान तवाज़ुन का नाम है। अगर आप एहसास कमतरी और एहसास बरतरी को एक तवाज़ुन में रखेंगे, ठीक, तो फिर क्या होगा, ताल्लुकात बने रहेंगे। और अगर आप ताल्लुकात को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आपको एहसास बरतरी को बेहतर बनाना पड़ेगा, है ना। जब आप किसी बंदे को बरतर बनाएंगे तो वो आपके साथ अच्छे ताल्लुकात रखेगा, लेकिन अगर आप उसको ताल्लुकात बरतरी को कम करते चले जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली ताल्लुकात खराब होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है साथियों, इस तरह राइटर ने कहा है कि ताल्लुकात को बचाना और ताल्लुकात को बेहतर बनाना या आर्ग्यूमेंट्स को जीतने का एक तरीका सोक्रेटिस का भी है, सुकरात का। हकीम जो है सुकरात, बहुत आला बंदा गुजरा है, ठीक है, दानिश और हिकमत का बावा, बहुत कमाल था अपने ज़माने का। तो उसने कहा कि अगर आपने कोई आर्ग्यूमेंट जीतना है, किसी आर्ग्यूमेंट को विन करना है, किसी गुफ्तगू में आपने अपना पलड़ा भारी रखना है, तो गुफ्तगू का आगाज़ ऐसे सवालात से कीजिए जिससे एक्नॉलेजमेंट का एहसास हो, जिससे अगला बंदा आपकी बात को हाँ में जवाब दे सके, आपकी बात को हाँ में रिस्पॉन्ड कर सके। कहते हैं कि जो सवाल आप शुरू में जो सवाल पूछेंगे या जो बात करेंगे, अगर वो बात का जवाब, उस बात का जवाब हाँ में होगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास चांसेस ये ज़्यादा होंगे कि आप वो आर्गुमेंट जीत सकें। क्योंकि जब आप किसी बंदे से हाँ हाँ और हाँ के जवाब निकलवा लेते हैं ना, तो फिर ऑटोमेटिकली वो बंदा अपने दिमाग को फ्रेम करना शुरू कर देता है पॉजिटिवली, ठीक, वो पॉजिटिवली चीज़ों को देखना शुरू कर देता है। मैं इसको मैं ऐसे जोड़ता हूँ, बात तो बड़ी बारीक सी है, शायद आपको समझा सकूँ मैं। हम कहते हैं कि अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूब, ठीक है ना, सूरह फातिहा में पढ़ते हैं ना,
अनअमता, पहले हम कहते कि अल्लाह सिरात अल्लाज़ीना अनअमता, उन लोगों का रास्ता जिनके ऊपर आपने इनाम किया है, ना कि उन लोगों का रास्ता जिनके ऊपर आपने गजब किया है। यानी अल्लाह ताला ने भी हमें सिखाया है कि पहले आपने पॉजिटिव बात करनी है, हाँ वाली बात करनी है, ठीक है। नेगेटिविटी वाली बातें तो बाद में आती चली जाएगी ना। तो जब भी आपने ताल्लुकात बचाने की कोशिश करनी है, जब भी आर्ग्यूमेंट्स को विन करने की कोशिश करनी है, आर्ग्यूमेंट में मसाइल बात पर फंस जाते हैं ना ऐसे ताल्लुकात, ठीक है। तो फिर उसको बेहतर बनाने का आसान तरीका ये होता है कि पहले आप हाँ हाँ यानी पॉजिटिव बातें निकलवाते हैं अगले बंदे से।